بجھتی شمع۔ اور بتاؤ بینیش، کتنی تیاری کر لی؟ واٹس ایپ کی رنگ ٹون اس کے کمرے میں گونج رہی تھی، جس سے پچھلے 1 گھنٹے سے لگاتار پیغامات کی آمد و رفت کا پتہ چل رہا تھا۔ تمہیں میری شکل لگتی ہے پڑھنے والی؟ اوپر والے پیغام کا جواب آیا، جس کو پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنے سامنے رکھی پچھلے 1 گھنٹے سے کسی اجنبی کی طرح اگنور کی جانے والی کتاب اس نے بند کر دی تھی۔ یار بس 1 ماہ رہ گیا ہے انٹر ٹیسٹ میں، ابھی تو انٹر کا نتیجہ بھی نہیں آیا، بہت ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس نے اگلا میسج ٹائپ کیا، لیکن تب تک ونیش آف لائن ہو چکی تھی۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ انسٹاگرام پر اپنی کتابوں کی تصویر کی اسٹوری #ایگزامز کے ساتھ لگا رہی تھی اور اسنیپ ٹریکس بھی بھیج رہی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے جب سے وہ کتاب کھول کر بیٹھی تھی، انہی کاموں میں لگی تھی۔ غوثیہ بیٹا، ذرا باورچی خانے میں میری مدد تو کرا دو۔ سلطانہ بیگم کی اپنے کمرے تک آتی چاپ سن کر اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور فوراً کتاب کھول لی۔ امی، میں پڑھ رہی ہوں، اس نے کتاب میں سر دیے اوپر دیکھے بغیر کہا۔ بس برتن دھلوا دو تاکہ میں جلدی سے روٹی پکا لوں، میں بہت تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی آستینوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے تھے اور قمیص کا دامن بھی تر تھا۔ وہ ابھی کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تھیں۔ کیا ہے امی؟ پڑھنے بھی نہیں دیتی؟ کتاب زور سے بند کر کے کرسی کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل کر وہ کھڑی ہوئی۔ ان کے پاس سے گزرتی قدم دھپ دھپ کر کے زمین پر پٹکتی وہ کچن میں داخل ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی برتن دھونے لگی۔ ذرا لحاظ نہیں ہے آپ کو؟ مجھے ڈاکٹر بھی بنانا ہے اور پڑھنے بھی نہیں دینا۔ اگلے مہینے ٹیسٹ ہے میرا اور میں یہاں برتن دھو رہی ہوں، برتنوں کے چھکے میں پٹکتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ گیلے برتنوں سے پانی کی بوندیں ٹپکتی چھکے کی جالیوں سے نیچے گر رہی تھی۔ تم چلی جاؤ غوثیہ، میں کر لوں گی، سلطانہ بیگم نے آستینوں کو کہنی سے پیچھے کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ دائیں آستین کا ٹچ بٹن ان کی کلائی میں موجود واحد سونے کی چوڑی سے الجھ پڑا تھا۔ یہ اچھا ہے کہ سارا ٹیمپو توڑ کر اب کہہ رہی ہیں کہ چلی جاؤ، اب میں یہ دھو کر ہی جاؤں گی، نخوت سے کہتے ہوئے وہ برتنوں کو ہنوز پٹک رہی تھی۔ سلطانہ اب کچھ نہ بولی تھی۔ وہ چولہا جلا کر روٹی پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ برتنوں کو دھو کر وہ اسی طرح پیر پٹکتی کچن سے باہر نکلی اور کمرے میں آتے ساتھ سب سے پہلے اس نے اپنا فون ہاتھ میں لیا۔ واٹس ایپ کھول کر اس نے اپنی بینیش کے ساتھ چیٹ کھولی۔ ٹینشن کس بات کی؟ کیا ہو جائے گا اگر اچھے نمبر نہ آئے؟ آسمان تو نہیں گرے گا نا؟ وہاں سے یہ جواب آیا تھا۔ تمہارا ریلیکس ہونا بنتا بھی ہے، تمہارا اگر میرٹ پہ داخلہ نہ بھی ہوا تو تم پرائیویٹ کہیں داخلہ لے لو گی، میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ وہ میسج ٹائپ کر رہی تھی جب سلطانہ کی چاپ دوبارہ اس کے کمرے تک آتی سنائی دی۔ اس سے پورا میسج ٹائپ نہ ہو سکا۔ جلدی سے کتاب کھول کر بنوؤں کو سکیڑ کر وہ سختی سے صفحے پلٹنے لگی۔ سلطانہ نے کچھ نہ کہا، بس گرم گرم روٹی اور سالن کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ کر وہاں سے چلی آئی۔ ان کے جاتے ہی اس نے وہ آت لکھا پیغام مکمل کر کے بھیجا اور انسٹاگرام کھول کر اسکرولنگ کرنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے چہرے کی آدھی تصویر لی، اس پر فلٹر لگایا اور اداس سے ایموجی کا اسٹیکر بنا کر وہاں چپکایا اور #ایگزامز کی ٹینشن لکھ کر اسٹوری لگائی۔ پھر جاننے اور نہ جاننے والوں کی نئی پوسٹ ہوئی تصویروں کو لائک کرنے لگی۔ کھانا کھاتے کھاتے عصر کی اذان ہو گئی۔ وہ کرسی سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے 15 منٹ رو رو کر دعائیں مانگی، منتیں مانی، مقدس ہستیوں کے واسطے دیے، اللہ سے وعدے وعید کیے، نتیجہ اچھا آ جائے، میرٹ بن جائے، اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ کروں گی، وہ کروں گی، فلانے جگہ چادر چڑھاؤں گی، فلانے مزار پر محفل کراؤں گی، اتنے نفل پڑھوں گی، اتنے روزے رکھوں گی اور فلاں فلاں۔ رو دھو کر اور آنسو صاف کر کے وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے کمرے تک آئی۔ سلطانہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بے سدھ سو رہی تھی۔ ابا میاں نے مغرب کے بعد گھر آنا تھا، سو وہ اور اس کی اماں گھر میں اکیلی تھی۔ رونے کا سر تھا یا کھانا کھانے کا کہ اسے نیند آنے لگی۔ کلولا کرنے کی غرض سے وہ بستر پر لیٹی، لیکن تبھی میسج کی ٹون بجی۔ میں نے تو ڈاکٹر بننا ہی نہیں ہے، یہاں میرٹ نہ بنا تو میں پیسے خرچ نہیں کروں گی اپنے ماں باپ کے، میں کچھ اور الگ سے کروں گی۔ تم بھی ٹینشن نہ لو، مجھے دیکھو، صبح سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، بستر میں پڑی ہوں کب سے، اب تو سونے لگی ہوں کچھ دیر، نیند جو آ رہی ہے۔ ہاں میں بھی، بعد میں بات ہوتی ہے۔ میسج بند ہوتی آنکھوں سے لکھ کر اس نے موبائل آف کیا اور تکیے کے نیچے رکھا۔ اس کی آنکھ کسی تیز آواز سے کھلی۔ اس کا کمرہ اندھیرے میں غرق تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور کیا وقت ہو رہا ہے۔
फिर घड़ी देखकर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो तेज़ आवाज़ उसके घर के बिल्कुल साथ बनी मस्जिद के लाउड स्पीकर से आई थी, जहाँ मुअज्जिन इशा की अज़ान देकर अभी अभी फारिग हुए थे। अम्मी कमरे से बाहर निकलते ही उसने सुल्ताना को आवाज़ दी, जो बावर्ची खाने में रात का खाना तैयार कर रही थी। मुझे जगाया क्यों नहीं आपने? उसने गुस्से से कहा। मुझे लगा सारा दिन पढ़ती रहती हो, थक गई होगी, इसलिए मैंने सोने दिया। खाक पढ़ती रही हूँ, ये आवाज़ उसके अंदर से आई थी, जिसे उसने सुना ही नहीं। अच्छा ये बताएं क्या बना रही हैं? रात के खाने तक अपना पढ़ने का प्रोग्राम मुलतवी करके वो इधर उधर मसरूफ़ हो गई। खाने के दौरान वो 8 बजे वाला ड्रामा लगाकर बैठ गई। ड्रामा तो वो किसी सूरत छोड़ नहीं सकती थी। खाने के बाद दोबारा फ़ोन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट, यही उसकी रोज़मर्रा का रूटीन थी। इंटर के पेपर भी उसने इसी जोश व जज्बे से दिए थे। चलो सुबह पढ़ूंगी, खुद को तसल्ली देकर वो दोबारा बिस्तर पर पड़ गई। लेकिन कुछ ही देर पहले तो जागी थी, लिहाजा रात 3 बजे तक उसे नींद न आई। उसकी आंख दोपहर 1 बजे खुली। रोज़ाना की तरह वो किताब लेकर बैठी, लेकिन व्हाट्सएप पर गुफ्त शनीद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद उसे अपनी खुली किताब पर तवज्जो देना याद ही नहीं रहा। 2 हफ्ते गुजरे और वो दिन आ पहुंचा जिस दिन उनका इंटर का नतीजा आना था। वह सुबह से ही मिन्नतें मुरादें मांग रही थी। कभी कुरान शरीफ की तिलावत करती, कभी जाए नमाज पर जा बैठती, कभी क्या होगा की रट लगाती। वो सुबह से ही बहुत बेचैन थी। बेटे आपने मेहनत की है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह नतीजा बहुत अच्छा आएगा। उसके अब्बा उसे 1000 दफ़ा यही नसीहत कर चुके थे, लेकिन उसका दिल अंदर से जानता था कि नतीजा कैसा आना है। बस वह इस हकीकत से नज़रें चुराकर किसी मुआवजे के इंतज़ार में थी। लेकिन मुआवजे ऐसे नहीं हुआ करते। 70% का नतीजा लेकर जो हंगामा उसने मचाया और जिस तरह फेडरल बोर्ड को गालियां दी, वो वाला हिस्सा हम हज़फ कर सकते हैं। माँ बाप को दुख तो हुआ था, लेकिन वह ये बात समझने से कासिर थे कि जब लड़की सारा सारा दिन बैठकर किताब में सर दिए रखती है तो फिर रिज़ल्ट क्यों अच्छा नहीं आता। क्या रिज़ल्ट आया? बिनिश का मैसेज उसके मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगा रहा था। पहले तुम बताओ। 94%, जवाब फ़ौरन आया था। क्या? वो हकीकत में चीखी थी। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो तैयारी भी नहीं की थी और पेपर भी इतने बुरे हुए थे, लेकिन पता नहीं कैसे आ गए इतने नंबर। मेरे घर वाले तो अभी भी खुश नहीं हैं। वो कहते हैं आजकल तो लोग 100% नंबर लेते हैं, तुमने 6% नंबर कहाँ गंवाए। हंसने वाला इमोजी। गौसिया बस फ़ोन हाथ में पकड़े शल सी बैठी थी। एग्ज़ाम के बाद बिनिश की सड़ी हुई शक्ल उसकी आंखों के सामने अब भी घूमती थी। तुम्हारा तो मुझसे भी ज़्यादा होगा, हर वक्त पढ़ती जो रहती थी। गौसिया से रहा ना गया। उसने फ़ौरन ब्लॉक के ऑप्शन पर अंगूठा दबाया, अपने फ़ोन से सिम निकाली और फ़ोन को दीवार पर पटक दिया। उस दिन उसने कोई नमाज न पढ़ी थी। दिल ही दिल में वो अल्लाह से जितने शिकवे कर सकती थी उसने किए। मैंने इतनी मिन्नतें मांगनी थी, इतने बड़े बड़े वास्ते दिए, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका दिल इस बात का जवाब जानता था, लेकिन वो अपने मतलब का जवाब सुनना चाहती थी। एंट्री टेस्ट में बस 15 दिन रहते थे और इसकी तैयारी सिफर थी। वो बस एक सफ़ा पढ़ती, फिर ये मैं खुद कर लूँगी अगर आया तो कहकर किसी और ख्याल में इस कदर गलता होती कि वक्त गुजरने का एहसास ही न होता। सुल्ताना ने अब उसे काम का कहना छोड़ दिया था। उनका वाही डर ये था कहीं उनके काम कहने की वजह से उसका दाखिला न रह जाए। दाखिले के तो वैसे भी अब इम्कानात बहुत कम रह गए थे। इंट्री टेस्ट वाले दिन उसने इस नीयत से दुआ मांगी कि अगर आज का टेस्ट अच्छा ना हुआ तो वो कभी दुआ नहीं मांगेगी। टेस्ट तो हो गया, शाम को की भी आ गई। उसने अपने जवाबात भी देख लिए, रिज़ल्ट भी आ गया। बेटा ये तो आपकी दोस्त नहीं है बिनिश अली। उसके अब्बा ने अखबार का सरवर्क उसके सामने किया। जी वही है, लेकिन अखबार में उसकी तस्वीर। उसने फिर पूरी खबर पढ़ी। पंजाब में मेडिकल के एंट्री टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल की है इस्लामाबाद की बिनिश अलीम ने। खबर पढ़कर उसका दिल जैसे आरी से चीर दिया गया। पता नहीं ऐसे बच्चे किन माँ बाप को मिलते हैं, उसके अब्बा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा और अखबार लपेटकर वहाँ से चल दिए। लेकिन गौसिया वहीं की वहीं बैठी रह गई। मेरी शक्ल लगती है पढ़ने वाली, मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं है। मैंने तो सुबह से एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा। उसकी स्मातों में ये जुमले गूंज रहे थे। बिस्तर पर गिरकर वो अपने तकिए में मुँह छुपाकर रोने लगी। उसे नहीं मालूम था कि वो आज के बाद अपने माँ बाप की आंखों में कैसे दिखेगी। उसका दाखिला कहीं नहीं हुआ था और वो इसकी वजह जानती थी, लेकिन इन माँ बाप का क्या जो अभी तक ये समझ रहे थे कि उनकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है। माँ बाप भोले नहीं होते, लेकिन कभी कभी औलाद उनको भोला बना डालती है। उसने भी भोला बनाया था, अपने वालिदैन को या फिर ख़ुद को।